Welcome to free online classes of physics with Lambor sir. So in previous lecture we studied equation of stationary wave on stretched string by analytical method, and we find that equation is nothing but equation of simple harmonic motion having same period but resultant amplitude a capital A equal to twice a cos 2 pi x upon lambda, and from that resultant amplitude we know that amplitude of that stationary wave is not constant but it is periodic function of x. And we studied the two cases. The first case was the condition for the node, that is minimum amplitude, and second case was the condition for antinode. And at the end of that lecture we studied that nodes are also called as pressure antinodes, and antinodes are also called as pressure nodes. So in this lecture, let us learn vibrations of stretched string. We know that there are two types of stationary waves. First one is the transverse stationary waves, and second one is the longitudinal stationary waves. Out of that, transverse stationary waves are formed due to vibrations of stretched string, and longitudinal stationary waves are formed due to vibrations of air column. So here we are studying here variations of stretched string, and ज्यावेळी stretched string vibrate होईल that time it will produce transverse stationary wave. So let us learn how to form the transverse stationary waves. And before that, we will find velocity of transverse wave along stretched string. म्हणजे स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग जर तुम्ही डिस्टर्ब केलात किंवा प्लग केलात तर तिथं जी व्हायब्रेशन्स किंवा डिस्टर्बन्स प्रोड्यूस होतं दॅट डिस्टर्बन्स इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रान्सवर्स वेव्ह, अँड फ्रॉम दॅट ट्रान्सवर्स वेव्ह we are getting the transverse stationary wave. So before that we will find the velocity of transverse wave along stretched string. To find that velocity we will consider a uniform string or thin wire under tension which is fixed between two points. म्हणजे thin wire किंवा uniform string that will be kept under tension, that will be kept stretched between two fixed points like this. So this red color is your uniform string or thin wire, and these are the rigid supports to which that string is fixed. So these are the two fixed points at which the string is fixed, and this L is the length of that string which is vibrating. So in this diagram here, uh, capital T here, capital T, tension in the string, because that string is under tension, it is stretched, so it is T gives the tension in the string, and capital M, mass of that string, and small l, of course, vibrating length of the string, and small m here, which is equal to ratio of mass upon length of the string, which is called as mass per unit length of the string. This is also called as mass per unit length is also called as linear density of the string. So small m has the two names. First one is the mass per unit length of the string, and second one is the linear density of the string. So using that we can find velocity of transverse wave along stretched string is given by the formula V equal to under root T upon M. In this formula, T is the tension in the string and M is the mass per unit length of the string or linear density of the string. या फॉर्म्युल्याचा यूज पुढे आपण व्हायब्रेशन्स ऑफ स्ट्रिंगचे जे डिफरंट मोड स्टडी करणार आहेत तिथं यूज करत आहोत. So if this string, see here, same string we have considered here, if this string is plucked at some point in a direction perpendicular to its length, string is horizontal, आणि प्लकिंग जे तुम्ही करताय ते व्हर्टिकल जर प्लग केलात तर at the point of plucking the disturbance will be produced there, and that disturbance will travel along the string
in both direction towards the fixed ends in the form of transverse progressive waves. And that transverse progressive waves will get reflected from that both fixed ends by phase change of pi radian. So what we have explained is in this paragraph. If the string is plucked at some point in a direction perpendicular to its length, म्हणजे या स्ट्रिंगला जर एखाद्या पॉइंटला तुम्ही प्लग केलं त्याच्या लेंथला परपेंडिक्युलर, तर at the point of plucking disturbance will originate at that point and that will travel along the string in both direction. म्हणजे ज्या पॉइंटला तुम्ही प्लग केलेला आहे तिथं डिस्टर्बन्स ओरिजिनेट होईल and that disturbance will travel along the string in both direction in the form of transverse progressive wave. And ह्या transverse progressive waves are reflected back from the fixed ends. म्हणजे इथं जे रिजिड सपोर्ट जवळ त्या स्ट्रिंगचा जो एंड आहे फिक्स्ड आहे तिथून ती ट्रान्सवर्स वेव्ह रिफ्लेक्ट होईल, तसंच या फिक्स्ड एंड पासून ती ट्रान्सवर्स वेव्ह रिफ्लेक्ट होईल बाय फेज चेंज ऑफ पाय रेडियन. म्हणजे इन्सिडंट ट्रान्सवर्स वेव्हनं जर क्रेस्ट प्रोड्यूस केला असेल तर रिफ्लेक्टेड ट्रान्सवर्स वेव्हला आपल्याला इथं ट्रफ मिळेल आणि इन्सिडंट ट्रान्सवर्स वेव्हनं जर ट्रफ प्रोड्यूस केला असेल तर रिफ्लेक्टेड ट्रान्सवर्स वेव्ह मध्ये आपल्याला क्रेस्ट मिळेल. So in this way, on this string, there are two progressive waves, transverse progressive waves, incident and reflected. So the direct and reflected waves, direct means incident and reflected waves interfere with each other. जे ट्रान्सवर्स वेव्ह इन्सिडेंट होणार आहे आणि त्या ट्रान्सवर्स वेव्हची रिफ्लेक्टेड वेव्ह आपल्याला मिळणार आहे. The direct and reflected waves interfere with each other, कारण एकाच त्या वायरवर किंवा स्ट्रिंगवर ह्या दोन्हीही वेव्स आहेत सेम पाथवर बट इन अपोजिट डायरेक्शन, दॅट विल इंटरफिअर इच अदर टू फॉर्म ट्रान्सवर्स स्टेशनरी वेव्ह. आता ज्यावेळी इथं ट्रान्सवर्स स्टेशनरी वेव्ह फॉर्म होणार त्यावेळी दॅट स्ट्रिंग विल बी डिवायडेड इन टू नोड्स, अँटीनोड्स अँड लूप्स. पण जी पार्टिकल्स त्या स्ट्रिंगची फिक्स्ड एंडला आहेत, द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग ऍट द फिक्स्ड एंड्स कॅनॉट व्हायब्रेट, कारण दॅट एंड्स आर फिक्स्ड, दॅट एंड्स आर ऍट रेस्ट. त्यामुळं स्ट्रिंगची पार्टिकल या एंड जवळ आहेत दॅट कॅनॉट बी व्हायब्रेट. आणि व्हायब्रेट होत नसतील तर स्टेशनरी वेव्ह फॉर्म होताना फिक्स्ड एंड जवळ नेहमी नोड्स फॉर्म होणार. Hence, we have written here, nodes are always formed at the fixed ends of the string. म्हणजे या प्रकारची स्ट्रिंग जी आहे अंडर टेन्शन कॅन व्हायब्रेट. इट कॅन व्हायब्रेट विथ फॉर्मिंग वन लूप, इट कॅन व्हायब्रेट विथ फॉर्मिंग 2, 3, 4 or many loops. But while vibrating at the fixed end of that string, always nodes will be formed. So that is important condition, that is the boundary condition. म्हणजे या प्रकारची स्ट्रिंग, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग can vibrate in different ways with different frequencies also. Subject to boundary condition is that nodes should be formed at the fixed ends of that string. आणि मग या पद्धतीने जर या स्ट्रिंगने व्हायब्रेट व्हायचा प्रयत्न केला तर ओनली वन लूप फॉर्म करून ही स्ट्रिंग व्हायब्रेट होऊ शकते. त्यावेळी नोड्स दोन्ही एंड्सला असतील. 2 लूप्स फॉर्म करून व्हायब्रेट होऊ शकते, 3 लूप्स फॉर्म करून व्हायब्रेट होऊ शकते, 4, 5, 6 या प्रकारच्या इंटिग्रल मल्टिपल लूप्सच्या फॉर्म करून व्हायब्रेट होऊ शकते. बट दिस स्ट्रिंग कॅनॉट व्हायब्रेट विथ हाफ लूप, कारण हाफ लूपनं व्हायब्रेट करायचं म्हटलं तर बाउंड्री कंडिशन सॅटिस्फाय होणार नाही. एका एंडला नोड फॉर्म होईल, दुसऱ्या एंडला अँटी नोड फॉर्म होईल, विच इज नॉट पॉसिबल. कारण या एंडला अँटीनोड फॉर्म व्हायचा असेल तर हा जो फ्री एंड आहे किंवा हा जो एंड आहे त्या स्ट्रिंगचा दॅट शुड बी फ्री, बट इट इज नॉट फ्री, इट इज फिक्स्ड. दॅट्स वाय हाफ लूप विल नॉट फॉर्म. ओनली 1, 2, 3, 4 like that loops will be formed. So let us learn modes of vibrations of stretched string. आणि स्ट्रेच्ड स्ट्रिंगच्या व्हायब्रेशनचे मोड्स आपल्याला स्टडी करत असताना
स्ट्रेच्ड स्ट्रिंगची बाउंड्री कंडिशन्स कोणती? कारण that stretched string can vibrate in different ways with different frequencies subject to boundary condition. What is that boundary condition? At the fixed ends of that string, nodes are formed. So the stretched string can vibrate in different ways with different frequencies. म्हणजे त्या स्ट्रिंग एक लूप फॉर्म करून व्हायब्रेट होऊ शकतात, दोन लूप फॉर्म करून व्हायब्रेट होऊ शकते, 3 लूप्स फॉर्म करून व्हायब्रेट होऊ शकते. मग प्रत्येक व्हायब्रेशनचा जो वे आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी डिफरंट असणार. So stretched string can vibrate in different ways with different frequencies subject to boundary condition. What is that? Nodes are formed at the fixed end. आणि ज्या डिफरंट वेज न ज्या डिफरंट फ्रिक्वेन्सी न ती स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग व्हायब्रेट होणार आहे त्यालाच आपण म्हणणार आहोत मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन्स ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग. सी हियर द डिफरंट वेज in which the string can vibrate. Stretched string can vibrate in different ways with different frequencies. मग ज्या different ways ना string vibrate होऊ शकते, that different ways are called the modes of vibrations of the string. So let us learn here first 3 modes of vibrations of stretched string. So we are studying first 3 modes of vibrations of the string. मग फर्स्ट 3 मोड मध्ये फर्स्ट मोड मध्ये स्ट्रिंग कॅन व्हायब्रेट विथ फॉर्मिंग 1 लूप. सेकंड मोड मध्ये स्ट्रिंग कॅन व्हायब्रेट विथ फॉर्मिंग 2 लूप्स. थर्ड मोड मध्ये स्ट्रिंग कॅन व्हायब्रेट विथ फॉर्मिंग 3 लूप्स अँड सो ऑन. फोर्थ मोड जर तुम्हाला विचारात घ्यायचा असेल तर फोर्थ मोड मध्ये स्ट्रिंग कॅन व्हायब्रेट विथ फॉर्मिंग 4 लूप्स. सो इन दिस वे सेम स्ट्रिंग can vibrate in different ways with different frequencies. Under the boundary condition, nodes are formed at the fixed ends. And that different ways na that string can vibrate, that ways are called modes of vibrations of the string. आणि या ठिकाणी आपण या फिगर इथं पाहूया की ज्या फिगर मध्ये फर्स्ट 3 मोड्स व्हायब्रेशन्स ऑफ स्ट्रिंग दाखवलेले आहेत. सी हियर. सो दिस डायग्राम shows first 3 modes of vibration. This is the first mode की ज्या मोड मध्ये स्ट्रिंग बाउंड्री कंडिशन सॅटिस्फाय करून 1 लूप फॉर्म करून व्हायब्रेट होते. दिस इज द सेकंड मोड ऑफ व्हायब्रेशन. बाउंड्री कंडिशन सॅटिस्फाय करून 2 लूप्स फॉर्म झालेले आहेत. and this is the third mode. बाउंड्री कंडिशन सॅटिस्फाय होऊन 3 लूप्स फॉर्म झालेले आहेत. So these are the first 3 modes of vibrations of the string. String सेमच आहे, सेम लेंथ आहे प्रत्येक डायग्राम मध्ये. फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी. आणि इथं फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक हा जो हार्मोनिक वर्ड आहे, that harmonic word is used to represent frequencies. That we will clear in the next discussion also. So in this diagram, this capital A stands for antinode and capital N stands for nodes and this L तिन्ही डायग्राम मध्ये L दाखवलेला आहे. This is the length of vibrating string. त्यामुळे या डायग्रामच्या लेबलिंग साठी तुम्ही रेफर करू शकता. Capital A for antinode, capital N for node and this small n is for vibrating length of the string. आता आपण फर्स्ट मोड ऑफ व्हायब्रेशन स्टडी करू, त्याच्या फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशनचा फॉर्म्युला काढू. सेकंड मोड ऑफ व्हायब्रेशन, त्याच्या फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशनचा फॉर्म्युला काढू. थर्ड मोड आणि त्याच्या फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशनचा आपण फॉर्म्युला काढू. सो लेट अस एक्सप्लेन फर्स्ट मोड ऑफ व्हायब्रेशन. सी हियर फर्स्ट मोड ऑफ व्हायब्रेशन which is called as fundamental mode or first harmonic mode. आणि या फर्स्ट मोड ऑफ व्हायब्रेशन मध्ये स्ट्रिंग इज व्हायब्रेटिंग विथ ओनली 1 लूप. सो इफ द स्ट्रिंग इज व्हायब्रेटिंग विथ 1 लूप, then the mode of vibration is called fundamental mode or second name first harmonic mode. And the corresponding frequency म्हणजे त्या मोड मधील व्हायब्रेशनच्या फ्रिक्वेन्सीला called as fundamental frequency
or first harmonic frequency. मग या फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचा किंवा फर्स्ट हार्मोनिक फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. So let us see the diagram for fundamental mode of vibration or first mode of vibration. See here. This is the string of length L, which is under tension fixed between two points. And that string is vibrating with forming one. So it is in fundamental mode or first harmonic mode. आणि त्या मोड मधील व्हायब्रेशनच्या फ्रिक्वेन्सीला फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी म्हणणार आहोत आपण किंवा फर्स्ट हार्मोनिक फ्रिक्वेन्सी म्हणणार आहोत. सो इन दिस डायग्राम दिस L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आणि या मोड ऑफ व्हायब्रेशन मध्ये जी काही वेवलेंथ असेल फ्रिक्वेन्सी असेल तर ती वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मोड किंवा फंडामेंटल मोड आपण लॅम्डाने दाखवूया आणि फ्रिक्वेन्सी ऑफ द फर्स्ट मोड किंवा फंडामेंटल मोडची फ्रिक्वेन्सी तुम्ही त्याला म्हणणार आहात फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इज n. सो इन दिस डायग्राम फ्रॉम फिगर A व्हॉट इज द लेंथ ऑफ वन लूप आपल्याला माहिती आहे प्रिव्हियस लेक्चर मध्ये लास्ट लेक्चर मध्ये आपण फाइंड आउट केलं डिस्टन्स बिटवीन टू नोड्स इज लॅम्डा बाय 2 आणि दोन सक्सेसिव्ह नोड्स मध्ये वन लूप फॉर्म झालेले असते त्यामुळे लेंथ ऑफ वन लूप इज इक्वल टू लॅम्डा बाय 2. इथं एक लूप फॉर्म झालेली आहे मग एका लूपची लेंथ लॅम्डा बाय 2 असेल आणि विच इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कारण का लूपची लेंथ आणि स्ट्रिंगची लेंथ इथे इक्वलच आहे स्ट्रिंग वर एकच लूप फॉर्म झाली त्यामुळे फ्रॉम फिगर लेंथ ऑफ अ लूप इक्वल टू लॅम्डा बाय 2 विच इज इक्वल टू n आणि त्यावरून तुम्ही लॅम्डाची व्हॅल्यू काढू शकता ट्वाइस n. सी हियर देअरफॉर लॅम्डा इक्वल टू ट्वाइस n. आता आपण या फर्स्ट मोड ऑफ व्हायब्रेशन ची फ्रिक्वेन्सी फाइंड करू शकतो. फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ फर्स्ट मोड आपल्याला माहिती आहे रिलेशन v इक्वल टू n लॅम्डा v इक्वल टू n लॅम्डा त्यावरून n इक्वल टू v अपॉन लॅम्डा हा फॉर्म्युला यूज करू शकता. सी हियर n इक्वल टू v अपॉन लॅम्डा यातील लॅम्डाची व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट केली ट्वाइस n आणि v इज द व्हेलॉसिटी ऑफ ट्रान्सव्हर्स वेव्ह अलॉंग स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग तो फॉर्म्युला देखील माहिती करून घेतलाय आपण अंडर रूट टी अपॉन एम. सो n इक्वल टू 1 upon 2l under root t upon m. So this gives frequency of vibration of first mode of vibration. आणि त्या फर्स्ट मोड ऑफ व्हायब्रेशनच्या फ्रिक्वेन्सीला तुम्ही फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी म्हणणार आहात आणि फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इज अवर फर्स्ट हार्मोनिक. त्यामुळे हार्मोनिक वर्ड जो आहे तो फ्रिक्वेन्सी रिप्रेझेंट करण्यासाठी यूज करतो आहोत आणि त्यापैकी फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीलाच फर्स्ट हार्मोनिक पण फ्रिक्वेन्सी म्हणणार आहात. So thus this frequency is called this n frequency is called fundamental frequency and also fundamental frequency is our first harmonic. आणि इथं आपण एक पॉइंट नोट डाऊन करा कोणता ही जी स्ट्रिंग व्हायब्रेट होणार आहे डिफरंट वेज आणि डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज कमीत कमी एकच लूप फॉर्म करून व्हायब्रेट होऊ शकते 2 3 4 लूप्स फॉर्म करून अजून व्हायब्रेट होणार but minimum number of loops with which the string can vibrate is only one. So equation 1 मध्ये जो तुम्हाला फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला मिळालेला आहे so this is the lowest frequency with which the stretched string can vibrate. यापेक्षा कमी फ्रिक्वेन्सीनं ही स्ट्रिंग व्हायब्रेट होऊ शकत नाही त्यामुळे इथं आपण लिहिलंय this is the lowest frequency with which the string can vibrate. आता या फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचा जो फॉर्म्युला आहे n इक्वल टू 1 अपॉन 2l अंडर रूट टी अपॉन m हा फॉर्म्युला तुम्ही सेकंड मोड ऑफ व्हायब्रेशन थर्ड मोड ऑफ व्हायब्रेशन फिफ्थ मोड ऑफ व्हायब्रेशन मध्ये यूज करणार आहात त्यामुळे हा फॉर्म्युला तुम्ही लक्षात ठेवा. सी हियर वी विल स्टडी द सेकंड मोड ऑफ व्हायब्रेशन. सी हियर सेकंड मोड ऑफ व्हायब्रेशन आणि सेकंड मोड ऑफ व्हायब्रेशनला अजून तुम्ही या नावाने ओळखू शकता फर्स्ट ओव्हरटोन मोड or second harmonic mode. And या second mode of vibration मध्ये string is vibrating with forming two loops. So if the string is vibrating with two loops then the mode of vibration is called first overtone mode or second harmonic mode and the corresponding frequency
व्हायब्रेशनची जी काही करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेन्सी आहे, that corresponding frequency of vibration is called first overtone frequency or second harmonic frequency, ज्याचं आपल्याला एक्सप्रेशन करायचं आहे. म्हणजे सेकंड मोड ऑफ व्हायब्रेशन मध्ये जी फ्रिक्वेन्सी असते त्या फ्रिक्वेन्सीला आपण फर्स्ट ओव्हरटोन फ्रिक्वेन्सी म्हणू शकता किंवा सेकंड हार्मोनिक फ्रिक्वेन्सी म्हणू शकता. आणि let us try to find expression for first overtone frequency or second harmonic frequency. So before that, we will refer the diagram for second mode of vibration. See here. In second mode of vibration, the string is vibrating with two loops. आणि त्यावेळी या मोड ऑफ व्हायब्रेशनला फर्स्ट ओव्हरटोन मोड म्हणू शकता किंवा सेकंड हार्मोनिक मोड म्हणू शकता. आणि या स्ट्रिंग मध्ये नंबर ऑफ लूप्स ज्या फॉर्म झालेल्या आहेत, हाऊ मेनी नंबर ऑफ लूप्स? 2 नंबर ऑफ लूप्स फॉर्म झालेले आहेत. हाऊ मेनी नंबर ऑफ नोड्स 3 आहेत आणि अँटी नोड्स 2 आहेत. सो इन दिस डायग्राम नोड्स 3 अँटी नोड्स 2 फॉर्म झालेले आहेत. आणि स्ट्रिंगची लेंथ सेम आहे आणि एका लेंथ मध्ये 2 लूप्स फॉर्म झालेले आहेत. मग एका लूपची लेंथ किती असते? लॅम्बडा बाय 2. पण या मोड मधील वेव्हलेंथ आहे ती लॅम्बडा 1 आहे. दॅट्स वाय 2 टाइम्स lambda 1 by 2. This is the length of the string L. So in this diagram, here L is length of the string and lambda 1 is the wavelength of first overtone. या mode ची wavelength. And N1 frequency of first overtone. आता from this figure B, या figure B मधून length of two loops, दोन लूप्स ची लेंथ आपण फाइंड आउट करूया. सी हियर, लेंथ ऑफ टू लूप्स दॅट इज इक्वल टू 2 टाइम्स लॅम्बडा 1 बाय 2 दॅट इज इक्वल टू L येईल आणि 2 कॅन्सल होईल. सो लॅम्बडा 1 इक्वल टू L मिळेल. पण आपण 2 कॅन्सल न करता लॅम्बडा 1 आपण लिहूया. सी हियर, देअरफॉर लॅम्बडा 1 इक्वल टू 2L डिवायडेड बाय 2. सी हियर, आणि लॅम्बडा 1 एकदा आपल्याला मिळालं की आता आपण ह्या सेकंड मोड ऑफ व्हायब्रेशनची फ्रिक्वेन्सी काढू शकता, विच इज N1, आणि त्याला म्हणायचं आपण फर्स्ट ओव्हरटोन फ्रिक्वेन्सी, आणि ते आपल्याला सेकंड हार्मोनिक इतकं मिळेल. सी हियर, सो फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ सेकंड मोड, जसं आपल्याला माहिती आहे V इक्वल टू N लॅम्बडा, हा फॉर्म्युला आपण फर्स्ट मोड साठी यूज केला. पण सेकंड मोड मध्ये फ्रिक्वेन्सी N1 झाली आणि वेव्हलेंथ लॅम्बडा 1 झाली. त्यामुळे तो फॉर्म्युला V इक्वल टू N1 लॅम्बडा 1 तुम्ही लिहा आणि त्यावरून N1 इक्वल टू V अपॉन लॅम्बडा 1. सी हियर, फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन ऑफ सेकंड मोड N1 इक्वल टू V अपॉन लॅम्बडा 1. बट लॅम्बडा 1 इज इक्वल टू ट्वाइस L अपॉन 2, आणि हे जे डिवायडेड बाय 2 होतं ते न्यूमरेटरला गेलं, आणि दिस V इज अंडर रूट T अपॉन M. आता या फॉर्म्युल्यामध्ये 2 जर तुम्ही कॉमन काढलात तर 1 upon 2L under root T upon N. This is nothing but frequency of first mode of vibration, fundamental frequency, nothing but first harmonic frequency. That's why you can write here N1 equal to twice L. आणि 2N हे फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचं सेकंड इंटिग्रल मल्टिपल आहे, त्यामुळे तुम्ही त्याला म्हटलात सेकंड हार्मोनिक म्हटलात, कारण फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ही आपली फर्स्ट हार्मोनिक होती आणि 2N हे त्याचं सेकंड इंटिग्रल मल्टिपल आहे, म्हणून त्याला आपण फर्स्ट हार्मोनिक न म्हणता काय म्हटलं, सेकंड हार्मोनिक फ्रिक्वेन्सी म्हटली. बट हियर N1 इज कॉल्ड एज फर्स्ट ओव्हरटोन फ्रिक्वेन्सी, आणि फर्स्ट ओव्हरटोन फ्रिक्वेन्सी कधी येणार, फंडामेंटल मोड नंतर इमिजिएटली जी फ्रिक्वेन्सी हायर असेल त्याला आपण फर्स्ट ओव्हरटोन फ्रिक्वेन्सी म्हणणार. म्हणजे सेकंड मोड ऑफ व्हायब्रेशन मध्ये जी फ्रिक्वेन्सी तुम्हाला मिळेल ती फर्स्ट ओव्हरटोन फ्रिक्वेन्सी असणार, आणि ती कितवं मल्टिपल फंडामेंटलचं आहे त्यावरून ते हार्मोनिक ठरवायचं. इथं सेकंड मल्टिपल आहे ना, म्हणून इथं सेकंड हार्मोनिक. सो इन वर्ड्स वी कॅन राईट हियर frequency of first overtone, that is N1, is equal to 2 times fundamental frequency, because 2N, and 2 times fundamental frequency is your second harmonic. Thus first overtone frequency is the second harmonic frequency. त्यामुळे इथं तुम्ही दोन वर्ड यूज केलेले आहात, हार्मोनिक आणि ओव्हरटोन. ह्या दोन वर्ड्स ना
स्पेशल मिनिंग म्हणजे काय? बोथ द वर्ड्स आर युज्ड टू रिप्रेझेंट द फ्रिक्वेन्सीज ऑफ व्हायब्रेशन. त्यापैकी हार्मोनिक वर्ड फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आणि त्याचे इंटिग्रल मल्टिपल्स रिप्रेझेंट करतो, आणि ओव्हरटोन एक्सेप्ट फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी त्याचे इंटिग्रल मल्टिपल रिप्रेझेंट करतो. कारण फर्स्ट मोड ऑफ व्हायब्रेशन मध्ये हार्मोनिक वर्ड आला, पण सेकंड मोड ऑफ व्हायब्रेशन मध्ये ओव्हरटोन आणि हार्मोनिक पण वर्ड येतो. त्यामुळे ओव्हरटोन या वर्डच्या मदतीनं फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी नंतर नेक्स्ट हायर फ्रिक्वेन्सी जी येणार आहे ती रिप्रेझेंट करण्यासाठी ओव्हरटोन वर्ड यूज करूया. आणि फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी टुगेदर विथ इट्स ऑल इंटिग्रल मल्टिपल्स फ्रिक्वेन्सी येतील ती रिप्रेझेंट करण्यासाठी आपण हार्मोनिक्स वर्ड यूज करूया. तर हे ओव्हरटोन आणि हार्मोनिक ह्या दोन वर्डची अजून आपल्याला माहिती थर्ड मोड ऑफ व्हायब्रेशन मध्ये होईल. सो लेट अस लर्न थर्ड मोड ऑफ व्हायब्रेशन. आता या थर्ड मोड ऑफ व्हायब्रेशनला तुम्ही अजून म्हणू शकता सेकंड ओव्हरटोन मोड or third harmonic mode. And in this mode, the string is vibrating with 3 loops. If the string is vibrating with 3 loops, then the mode of vibration is called second overtone. त्या व्हायब्रेशनच्या मोडला तुम्ही सेकंड ओव्हरटोन म्हणू शकता किंवा थर्ड हार्मोनिक मोड म्हणू शकता. And the corresponding frequency of vibration म्हणजे थर्ड मोड मधील व्हायब्रेशनच्या फ्रिक्वेन्सीला आपण म्हणू शकता सेकंड ओव्हरटोन फ्रिक्वेन्सी और थर्ड हार्मोनिक फ्रिक्वेन्सी. अँड वी विल फाइंड द फॉर्म्युला फॉर और एक्सप्रेशन फॉर सेकंड ओव्हरटोन फ्रिक्वेन्सी. So to find the formula, let us go through the diagram explaining third mode of vibration. See here. In this diagram, the stretched string is vibrating in third mode by forming how many loops? 3 loops. 3 loops फॉर्म करून ही स्ट्रिंग व्हायब्रेट होते. मग एका लूपची लेंथ लॅम्बडा बाय 2 असते. मग 3 लूपची लेंथ 3 टाइम्स लॅम्बडा 2 बाय 2, कारण या मोड मधील वेवलेंथ ही वेगळी असणार, लॅम्बडा 2 घेतली आपण. सो इन दिस मोड हाऊ मेनी नोड्स आर फॉर्म्ड? 4 nodes are formed. And how many antinodes are there? 3 antinodes are there. So here in this diagram, what is L? Length of that string. ही जी stretched string आहे त्याची लेंथ आपण L घेतलेली आहे, आणि याला तुम्ही सेकंड ओव्हरटोन म्हटलात ना. सो लॅम्बडा 2 वेवलेंथ ऑफ सेकंड ओव्हरटोन आणि N2 इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ सेकंड ओव्हरटोन. आता या फिगर मधून, फिगर सी मधून, सी हियर फ्रॉम फिगर सी, व्हॉट इज द लेंथ ऑफ 3 लूप्स? आता 3 लूप्सची लेंथ आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे. त्या 3 लूपच्या लेंथ मिळून स्मॉल एल आहे ना, पण एका लूपची लेंथ लॅम्बडा बाय 2 असते. सो लेंथ ऑफ 3 लूप्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स लॅम्बडा 2 बाय 2, आणि दॅट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. कारण का एका स्ट्रिंगवर 3 लूप्स फॉर्म झालेले आहेत, आणि यावरून लॅम्बडा 2 इक्वल टू काय मिळेल तुम्हाला? ट्वाइस L by 3. See here. Therefore lambda 2 equal to twice L by 3. आणि ह्या लॅम्बडा 2 ची व्हॅल्यू आपण पुढे फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन फाइंड आउट करताना सबस्टिट्यूट करणार आहोत, twice L upon 3. So let us try to find what is the frequency of vibration of third mode. मग इथं वेवलेंथ लॅम्बडा 2 आहे, फ्रिक्वेन्सी N2 आहे, त्यामुळे व्हेलॉसिटी V इक्वल टू N2 लॅम्बडा 2 लिहिणार, आणि त्यावरून frequency of vibration of third mode, frequency of vibration of third mode N2 equal to तुम्हाला मिळेल V upon lambda 2. N2 equal to V upon lambda 2. यातील lambda 2 ची व्हॅल्यू आपण फाइंड आउट केली twice L upon 3, आणि डिवाइडेड बाय 3 आहे ना, ते न्यूमरेटरला गेलं, 3 upon 2L under root T upon M. यातील 1 upon 2L under root T upon M is the fundamental frequency N. So you are writing here N2 equal to 3N, आणि 3N हे थर्ड इंटिग्रल मल्टिपल आहे फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचं. यातील फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीला तुम्ही फर्स्ट हार्मोनिक म्हटलेला, म्हणून इथं 3N ला थर्ड हार्मोनिक म्हणतात. बट हियर N2 इज युअर सेकंड ओव्हरटोन फ्रिक्वेन्सी. आता फर्स्ट ओव्हरटोन कधी? सेकंड मोड ऑफ व्हायब्रेशन मध्ये येणाऱ्या फ्रिक्वेन्सीला फर्स्ट ओव्हरटोन म्हटलं.
थर्ड मोड ऑफ व्हायब्रेशन मध्ये जी फ्रिक्वेन्सी येईल त्याला सेकंड ओव्हरटोन म्हणूया. पण तो सेकंड ओव्हरटोन कितवं मल्टिपल आहे फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचं, तर थर्ड मल्टिपल आहे फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचं. म्हणून सेकंड ओव्हरटोन फ्रिक्वेन्सी इज 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. So it is third harmonic because fundamental frequency is our first harmonic. Therefore 3n is our third harmonic. That's why we are writing here frequency of second overtone n2 is equal to 3 times fundamental frequency. And fundamental frequency is the harmonic. That's why 3n is the third harmonic. Thus second overtone frequency is the third harmonic frequency. So in this way, we studied first three modes of vibrations of string. आणि प्रत्येक मोड ऑफ व्हायब्रेशनची आपण फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट केली. पहिल्या मोडची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला n इक्वल टू 1/2L अंडर रूट T अपॉन M झाली. आणि त्याला तुम्ही फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी बरोबरच फर्स्ट हार्मोनिक फ्रिक्वेन्सी म्हटलं. सेकंड मोड ऑफ व्हायब्रेशनची जी फ्रिक्वेन्सी मिळाली आपल्याला ती n1 इक्वल टू 2L. आता इथं n1 म्हणजे फर्स्ट ओव्हरटोन फ्रिक्वेन्सी आणि 2n इज द 2 टाइम्स फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी, 2 टाइम्स हार्मोनिक, दॅट इज द सेकंड हार्मोनिक. आणि थर्ड मोड ऑफ व्हायब्रेशनची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला मिळाली n2 इक्वल टू 3n. यातील n2 इज द सेकंड ओव्हरटोन and 3n is the third harmonic. That's why we have written the sentence here. Second overtone frequency is the third harmonic frequency. Let us generalize this concept. How we can generalize this concept? We will find the general formula for any mode of vibration. See here, pth mode of vibration. म्हणजे जर ती स्ट्रिंग p number of loops फॉर्म करून व्हायब्रेट होत असेल तर pth harmonic ची फ्रिक्वेन्सी लिहायची कशी? See here. If the string is vibrating with p number of loops, p is the number 1, 2, 3, 4, 5, 6 or any number. If the string is vibrating with p number of loops, then frequency of pth harmonic, आता आपल्याला माहिती आहे, 1 loop फॉर्म करून व्हायब्रेट असेल तर फर्स्ट हार्मोनिक, 2 loops फॉर्म करून व्हायब्रेट होत असेल तर सेकंड हार्मोनिक, 3 loops फॉर्म करून व्हायब्रेट होत असेल तर थर्ड हार्मोनिक, आणि p लूप फॉर्म करून व्हायब्रेट होत असेल तर pth हार्मोनिक. मग pth हार्मोनिकची फ्रिक्वेन्सी pn येणार. आणि ते कसं फाइंड आउट करायचं? पहा, सी हियर, n p मायनस 1 इक्वल टू p अपॉन 2l. पहा, इथं फंडामेंटल मोड मध्ये फर्स्ट मोड मध्ये 1 होतं, नंबर ऑफ लूप्स 1 होतं अपॉन 2l. सेकंड मोड ऑफ व्हायब्रेशन मध्ये इथं 2 होतं अपॉन 2l. थर्ड मोड ऑफ व्हायब्रेशन मध्ये इथं 3 होतं अपॉन 2l. पण सेकंड मोड ऑफ व्हायब्रेशन मध्ये इथं 2 होतं पण इथं 1 होतं. त्यामुळं इथं 1 येण्यासाठी p मायनस 1 इथं लिहिलं आहे. थर्ड मोड ऑफ व्हायब्रेशन मध्ये इथं 3 होतं पण इथं 2 होतं. मग 2 कसं येणार इथं? 3 मायनस 1 करून. दॅट्स वाय दिस इज द pth मोड ऑफ व्हायब्रेशन. मग pth मोड ऑफ व्हायब्रेशन मध्ये n p मायनस 1 इक्वल टू p अपॉन 2l अंडर रूट t अपॉन m. आता इथं 1 upon 2l under root t upon m is the fundamental frequency. So Pn. So this is the frequency of pth harmonic. पुढे आपण, if Np is the frequency of pth overtone. आपल्याला माहिती आहे फर्स्ट ओव्हरटोन ची फ्रिक्वेन्सी कशी? n1 इक्वल टू 2n. सेकंड ओव्हरटोन ची फ्रिक्वेन्सी कशी? n2 इक्वल टू 3n. थर्ड ओव्हरटोन ची फ्रिक्वेन्सी कशी येणार? n3 इक्वल टू 4n. आता आपण n1 इक्वल टू 2n कसं लिहू शकता? पहा, n1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू n. n2 इक्वल टू 3n कसं लिहू शकता? 2 प्लस 1 ब्रॅकेट 2 प्लस 1 इंटू n. आता n3 इक्वल टू 4n ना, कसं लिहू शकता? पहा, 3 प्लस 1 ब्रॅकेट मध्ये लिहायचं 3 प्लस 1 इंटू n. म्हणजे pth ओव्हरटोन ची फ्रिक्वेन्सी लिहिताना p plus 1 into n. See here, np is the frequency of pth overtone. Okay, then np equal to, see here, p plus 1 into n. मग यावरून आपण फर्स्ट ओव्हरटोन ची फ्रिक्वेन्सी काढू शकतो. समजा फर्स्ट ओव्हरटोन म्हणजे इथं 1 लिहिला तर 1 प्लस 1 2n. सो n1 इक्वल टू 2n. सेकंड ओव्हरटोन ची फ्रिक्वेन्सी आपण काढू शकतो. सेकंड ओव्हरटोन म्हणजे इथं 2 येणार, n2 इक्वल टू
2 plus 1 n म्हणजे 3n. थर्ड ओव्हरटोनची फ्रिक्वेन्सी काढू शकता. n3 equal to 3 plus 1 म्हणजे 4n. So in this way we got the frequency of pth overtone also. And finally we can write here pth overtone is p plus 1th harmonic. कारण फर्स्ट ओव्हरटोन हे सेकंड हार्मोनिक आहे, सेकंड ओव्हरटोन हे थर्ड हार्मोनिक आहे. तसं पीथ ओव्हरटोन हे पी प्लस 1th हार्मोनिक. आणि यावरून लेट अस फाइंड द कन्क्लुजन्स. फर्स्ट कन्क्लुजन, फ्रिक्वेन्सी ऑफ पीथ ओव्हरटोन आपण इथं काढलेलंच आहे. फ्रिक्वेन्सी ऑफ पीथ ओव्हरटोन NP इक्वल टू P plus 1 into N. See here. Frequency of pth overtone NP equal to P plus 1 into N. आणि सेकंड जे कन्क्लुजन आहे, modes of vibrations of string gives the frequency. The string which is under tension while vibrating, it gives the frequency. Which frequencies it gives? N, 2n, 3n, 4n and so on. See here. N, 2n, 3n, 4n, 5n, so on. यातील n is the first harmonic, 2n is the second harmonic, 3n is the third harmonic, 4n is the fourth harmonic. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो, hence it is concluded that stretched string can vibrate with all harmonics. All harmonics मध्ये odd harmonics पण येतील, म्हणजे 1n, 3n, 5n, 7n. त्याचबरोबर इव्हन हार्मोनिक्स पण येतील, म्हणजे 2n, 4n, 6n. Hence, stretched string vibrates with all harmonics. All harmonics मध्ये odd harmonics as well as even harmonics. So these are the three conclusions we can study from the discussion of modes of vibrations of stretched string. आता या मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन्स ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग मध्ये दोन वर्ड्स आपण पर्टिक्युलर यूज केलेले आहेत, हार्मोनिक आणि ओव्हरटोन. आता यातील हार्मोनिक आणि ओव्हरटोन दोन्हीही वर्ड्स आपण फ्रिक्वेन्सी रिप्रेझेंट करण्यासाठी यूज केलेले आहेत. But let us explain that two words in detail. See here. Actually, what is harmonics? What is overtones? We will clear the concept here. First of all, we will learn about the harmonics. आता सर्वांनाच क्लिअर असू द्या, हार्मोनिक वर्ड आपण फर्स्ट मोड ऑफ व्हायब्रेशन मध्ये यूज केला आणि ओव्हरटोन हा जो वर्ड आहे तो सेकंड मोड ऑफ व्हायब्रेशन मध्ये यूज केला. पण हार्मोनिक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मध्ये आला, पण ओव्हरटोन हा फर्स्ट मध्ये आला नाही, वर्ड सेकंड मोड ऑफ व्हायब्रेशन मध्ये आला. त्यामुळे हार्मोनिक्स आर द फ्रिक्वेन्सीज which are integral multiples of fundamental frequencies together with fundamental frequencies. म्हणजे फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीलाच तुम्ही फर्स्ट हार्मोनिक म्हटले. आता त्या फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीच्या तुम्ही इंटिग्रल मल्टिपल्स घ्या, 2n, 3n, 2n घेतला तर सेकंड हार्मोनिक, 3n घेतला तर थर्ड हार्मोनिक. त्यामुळं हार्मोनिक्स आर द फ्रिक्वेन्सीज which are integral multiples of fundamental frequencies along with fundamental frequencies. म्हणजे फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी बरोबर त्याच्या सगळ्या इंटिग्रल मल्टिपल्स घेतला तर या सगळ्या फ्रिक्वेन्सीसाठी तुम्ही हार्मोनिक्स वर्ड्स यूज करू शकता. आणि त्या सगळ्या फ्रिक्वेन्सीज मे or may not be present in actual sound modes. म्हणजे व्हायब्रेशनच्या स्ट्रिंगच्या व्हायब्रेशन्स मध्ये जर त्या फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीच्या काही इंटिग्रल मल्टिपल्स अब्सेंट असतील तरी चालते. मे or may not be present in actual sound notes means fundamental frequency together with its all integral multiples that are called as harmonics. And fundamental frequency is our first harmonic and next integral multiples that are called as second harmonic, third harmonic, fourth harmonic, fifth harmonic. समजा आपल्याला एखाद्या बॉडीच्या व्हायब्रेशनची फ्रिक्वेन्सीज n, 3n, 5n, 7n मिळाली तर इथं n इज द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी म्हणजेच फर्स्ट हार्मोनिक, पण नेक्स्ट फ्रिक्वेन्सी 3n मिळाली. This is not second harmonic, this is the third harmonic.
त्याच्यानंतरची फ्रिक्वेन्सी 5n मिळाली. दिस इज नॉट थर्ड हार्मोनिक, दिस इज द फिफ्थ हार्मोनिक. त्यामुळं सेकंड, फोर्थ हार्मोनिक अब्सेंट असलं तरी तुम्ही 3n ला थर्ड हार्मोनिकच म्हटला. म्हणजे मे ऑर मे नॉट बी प्रेझेंट इन ऍक्च्युअल साऊंड नोट असणाऱ्या ज्या फ्रिक्वेन्सीज आहेत त्यांना तुम्ही हार्मोनिक्स म्हटलं. एक्झाम्पल पहा. कन्सिडर द फ्रिक्वेन्सीज ऑफ व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग. मग व्हायब्रेटिंग स्ट्रिंग मध्ये ऑल हार्मोनिक्स असतात. त्यामध्ये फ्रिक्वेन्सीज कोणत्या येणार पहा. n, 2n, 3n, 4n, 5n एक्सेट्रा. आता यातील n is our fundamental frequency called as first harmonic. आणि 2n, this is your second harmonic. 3n is the third harmonic. 4n is the fourth harmonic. See, 2n is the second harmonic. 3n is the third harmonic and so on. म्हणजे harmonic are the frequencies including fundamental frequencies and its integral multiples. म्हणजे फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी बरोबर त्याचे सगळे इंटिग्रल मल्टिपल्स रिप्रेझेंट करण्यासाठी वी आर युजिंग द वर्ड हार्मोनिक्स. आता ओव्हरटोन म्हणजे काय समजून घेऊ आपण. सी हिअर ओव्हरटोन. सो ओव्हरटोन्स आर द फ्रिक्वेन्सीज एक्सेप्ट फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीज. पहा, ओव्हरटोन्स आर द फ्रिक्वेन्सीज which are integral multiples of fundamental frequencies except fundamental frequencies and which are actually present in the sound notes. याचा meaning समजावून घेऊ. Overtones are the frequencies except fundamental frequencies which are the integral multiples of fundamental frequencies. म्हणजे excluding fundamental frequency वगळता जे त्याचे इंटिग्रल मल्टिपल्स आलेले आहेत त्या इंटिग्रल मल्टिपल्सना आपण ओव्हरटोन्स वर्ड यूज केला. म्हणजे ओव्हरटोन मध्ये फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी येणार नाही. एक्सक्लुडिंग किंवा एक्सेप्ट फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी जे पण काही त्याचे इंटिग्रल मल्टिपल्स असतील त्यांना आपण ओव्हरटोन्स म्हणूया. अँड विच आर ऍक्च्युअली प्रेझेंट इन अ गिव्हन साऊंड नोट. हे हार्मोनिक सारखं नाही आहे. मे ऑर मे नॉट बी प्रेझेंट हार्मोनिक चालतं, पण ओव्हरटोन्स must be present. That's why आपण सेकंड मोड ऑफ व्हायब्रेशनच्या फ्रिक्वेन्सीला फर्स्ट ओव्हरटोन म्हटलं. कारण सेकंड मोड ऑफ व्हायब्रेशनच्या फ्रिक्वेन्सीमध्ये फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचं मल्टिपल येणार. फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी फर्स्ट मोड मध्ये येणार. त्यामुळे ओव्हरटोन आर द फ्रिक्वेन्सीज which are integral multiple of the fundamental frequencies except fundamental frequency. And that frequencies must be actually present in a given sound mode. So consider the frequencies of vibrating string. मग vibrating string मध्ये all harmonics असतात, त्यामुळे त्याच्या frequencies तुम्ही लिहू शकता n, 2n, 3n, 4n. आता या frequency मध्ये n is our fundamental frequency, is our first harmonic. Fundamental frequency किंवा first harmonic. पण ओव्हरटोन मध्ये ही फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इन्क्लूड करायची नाही. आता यानंतर नेक्स्ट हायर फ्रिक्वेन्सी कोणती येते? 2n. याला तुम्ही ओव्हरटोन म्हणू शकता, याला ओव्हरटोन म्हणू शकता, याला ओव्हरटोन म्हणू शकता, पण या फ्रिक्वेन्सीज त्या व्हायब्रेशन्स मध्ये प्रेझेंट पाहिजे. त्यामुळे ट्वाइस n is your first overtone, 3n is your second overtone, 4n is your third overtone. That's why twice n is first overtone, 3n is the second overtone and so on. म्हणजे overtone are the frequencies next higher than the fundamental frequency. म्हणजे फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी नंतर येणारी नेक्स्ट हायर फ्रिक्वेन्सी is your first overtone. Next higher frequency is your second overtone. Next higher frequency is your third overtone, which are actually present in given sound mode. So in briefing, we'll clear the concept. Harmonics are the frequencies ज्यामध्ये फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीच्या बरोबर सगळे इंटिग्रल मल्टिपल्स असतील, which are may or may not present in actual given sound. Overtones are only the integral multiples of fundamental frequency except fundamental frequency, which are actually present in given sound mode. So in this way, we can understand the two concepts, harmonics and overtones. Finally, both are the words used to represent
फ्रिक्वेन्सीज. मग फंडामेंटल आणि त्याचे सगळे इंटिग्रल मल्टिपल्स हार्मोनिक्सना रिप्रेझेंट केले जातात आणि एक्सेप्ट फंडामेंटल त्याचे इंटिग्रल मल्टिपल्स ओव्हरटोन्सने रिप्रेझेंट केले जातात. So let us distinguish between the two concepts. Before distinguish, we can comment here that all overtones are harmonic. All overtones are harmonic, but all harmonics are not overtone. I will explain that. See here. All overtones are the harmonics, but all harmonics are not overtones. See here. First overtone is second harmonic, second overtone is third harmonic, but first harmonic, fundamental frequency ही first harmonic आहे ना, it is not overtone. त्यामुळं all harmonics are not overtones, but all overtones are harmonic. आणि सेकंड स्टेटमेंट आपण म्हणू शकता फर्स्ट ओव्हरटोन जी फ्रिक्वेन्सी आहे इज नॉट द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. फर्स्ट ओव्हरटोन फ्रिक्वेन्सी ही फंडामेंटलचं मल्टिप्लिकेशन असतं. फर्स्ट ओव्हरटोन इज मल्टिप्लिकेशन ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. इट इज नॉट फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. कारण ओव्हरटोन वर्ड हा फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी रिप्रेझेंट करण्यासाठी वापरलेलाच नाही, त्याच्या इंटिग्रल मल्टिपल्स रिप्रेझेंट करण्यासाठी वापरला. So let us distinguish between the two concepts, harmonics and overtones. 3 points आहेत comparison चे harmonics आणि overtones मधले. See here. पहिला जो comparison चा point आहे, harmonics are simply integral multiples of the fundamental frequency, including fundamental frequency. But overtones are the higher frequencies of vibration above fundamental frequency. म्हणजे फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीच्या शिवाय हायर इंटिग्रल मल्टिपल्स आहेत ना ते ओव्हरटोन्स, आणि फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी बरोबर सगळे इंटिग्रल मल्टिपल्स आहेत ते हार्मोनिक्स. हा पहिला पॉइंट ऑफ कंपॅरिझन. दुसरा, ऑल हार्मोनिक्स मे बी प्रेझेंट इन गिव्हन साऊंड, म्हणजे मे ऑर मे नॉट बी प्रेझेंट इन गिव्हन साऊंड. स्ट्रिंगच्या बाबतीत सगळे हार्मोनिक्स प्रेझेंट आहेत. आता पुढे तुम्ही स्टडी करणार आहात एअर कॉलमच्या व्हायब्रेशन्स मध्ये, तिथं सगळे हार्मोनिक्स प्रेझेंट असतील नसतील. दॅट्स वाय ऑल हार्मोनिक्स मे बी प्रेझेंट इन अ गिव्हन साऊंड, मे ऑर मे नॉट बी प्रेझेंट इन अ गिव्हन साऊंड. पण ओव्हरटोनच्या बाबतीत ऑल ओव्हरटोन्स आर ऍक्च्युअली प्रेझेंट इन अ गिव्हन साऊंड. आणि थर्ड पॉइंट ऑफ कंपॅरिझन, फर्स्ट हार्मोनिक इज द सेम ॲज द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे कुठल्याही बॉडीच्या व्हायब्रेशन्स मध्ये फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी जी मिळेल, लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन मिळेल, त्याला तुम्ही फर्स्ट हार्मोनिक म्हणायचं. पण ओव्हरटोन कुणाला म्हणायचं पहा, फर्स्ट ओव्हरटोन इज द नेक्स्ट पॉसिबल फ्रिक्वेन्सी आफ्टर द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी नंतर येणारी नेक्स्ट हायर फ्रिक्वेन्सी जी कुठली असेल ती तुमची फर्स्ट ओव्हरटोन फ्रिक्वेन्सी. बट फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी इज अवर फर्स्ट हार्मोनिक फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे फर्स्ट हार्मोनिक इज द फंडामेंटल आणि फर्स्ट ओव्हरटोन इज द फ्रिक्वेन्सी नेक्स्ट हायर दॅन फंडामेंटल. So in this way, for this lecture, we studied the vibrations of stretched string and formation of transverse stationary wave. आणि त्यामध्ये तुम्ही फर्स्ट 3 modes of vibrations of stretched string स्टडी केलात आणि त्या मोड ऑफ व्हायब्रेशनच्या फ्रिक्वेन्सी फाइंड आउट केल्यात टुगेदर विथ फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. And finally, we clear the meaning of harmonics and overtones by comparing the two concepts. So with this, we are ending this lecture. Thank you, friends.